bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Swadika. Good evening, everyone. How's it going? Kun Ging. Hi. เดี๋ยวครูขอทำยังไง share screen. Okay, right. We're ready to rock and roll. Okay, how's things? How's your weekend? How's everybody weekend? I hope you're having a nice one, or I hope you've had a nice one, and whatever is left of it. It's not a lot left of your weekend, is there? What date is it today? It's the 7th of February. How time flies. What's the name of the song? Oh, I don't know. I have no idea. Kun Chanchai, you want to know the name of the song that was playing at the countdown? I have no idea. It came with my with the software that I use to do the to edit มันมากับซอฟต์แวร์ที่สำหรับ edit edit วิดีโออะค่ะนะไม่ได้อ่านว่า edit นะอ่านว่า edit มันมากับอันเนี้ยเขาเรียกว่า Filmora. It was free. It came free with the software. So I didn't get it off like YouTube.
So I'm afraid I can't tell you what it's called. I'm afraid I can't tell you what it's called, but I'll find out. I'll find out. Maybe I can get you a copy. Okay? If you like it, Tun Chan Chai, Kun Ot, I'll get you a copy of the song. All right? Don't worry. There are some nice ones on there. มีหลายๆอันที่ฟังดูเพราะดีนะคะครูทำเองนะไอ้วิดีโอนั้นน่ะ I made it myself สวัสดีค่ะ Hi คุณ Rose Takeshi's on his way home Packy's here คุณตั๊กokay ชันชัย everybody's here it seems to me that everybody is here that is very good to hear I'm glad that you're all here เห็นครูดิวนิดนึง hello นะคะเป็นวันบ่ายวันอาทิตย์ที่ lazy ของครูดิว it's a lazy Sunday afternoon for me in England it's been dry it hasn't been raining at all today and it's been a little bit cold actually it's been nippy it's been quite cold คำที่อังกฤษบางคนเขาใช้คำนี้คำว่า nippy นะเวลามันโคอ่ะมันเย็นๆนะนักเรียนแต่มันก็เย็นๆหนาวๆเนี่ยเขาเรียก nippy I don't know why don't ask me why English especially British English is full of a lot of little words like this มีคำแบบนี้เยอะเลยที่ people can't explain นะ I definitely don't know how they came about but they're good words to use hi Jane you're here as well that's very good to see I am very happy that you're here ใครอีก who else is here คุณปัญญา is also here that's very good Now, all of you, it seems to me that all of you are here. All my students are here. That's very good. I have an interesting video for you. I've got two things. วันนี้นะคะมี2อย่าง I have two things I want to teach you today. I hope that they don't take that long. I don't want this video to be very long. In fact, I would like to cut the duration of my lessons down to about no more than 1.5 hours ครูดิวบอกว่าไงฟังครูดิวชัดเจนฟังได้สามารถเข้าใจได้เลยไหมคะ I would like to cut my lessons down to no more than 1.5 hours because I think they're too long 2 hours is too long I always say that I want to keep my lessons short but when it comes down to it I can never stick to that I always go over ใช่ไหม I always go over the time go over 1.5 hours and I normally take about 2 hours and I think that makes my videos a little bit too long and they're not very attractive people don't want to watch anything that's too long right I know that you guys enjoy it but it's not good for my channel because when people see how long my videos are they go oh what 2 hours I'm not going to watch that I don't have time it's far too longนะครูดิวพูดภาษาอังกฤษมาหมดเลยเนี่ยใครเข้าใจไม่มากแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะขอให้พอเข้าใจได้จากสำเนียงได้จากสำเนียงได้จากน้ำเสียงนะคะแล้วก็คำเป็นที่เป็น keywordsจับ keywords ให้ได้ก็พอไม่ต้องเข้าใจทุกคำ you don't have to understand every single word I'm saying alright but I don't want to keep going back and forth between Thai and English because it means that you keep translating if I keep translating my English into Thai that means that you're not speaking Thai you're not using English you're always going to associate English with Thai. So everything you hear in English gets translated for you into Thai, and that's not really using English, is it? In the end of the day, you're using Thai. Your understanding of the English language depends on whether or not it's translated to you for you in Thai. So I'm just going to reel off in English. I'm just going to speak English only. Right. Well, mostly I will speak some Thai. ไม่ต้องห่วงนะคะ I will speak some Thai when I'm teaching you just to make sure you can understand me.
But if I'm talking to you like this, I'm just going to speak in English. And it doesn't matter if you understand everything or not. As long as you think you understand half of it or most of it or whatever, even if you understand one word, only one word, it's fine. Okay. But you need to get used to listening to English. Okay. You live in Thailand, you don't get a chance to use English. So if you're going to spend the next 1.5 hours, 2 hours on practicing English, it should be mostly in English. Do you agree with me? Who agrees with me? Kun Vicky. Kun Vicky is my new student. So welcome, Vicky. She's my new private student. ขายของซะเลย Kun First is also my student. I've got a lot of students on here. Kun Amponก็มา Hi, Kun Ampon. Hi, nice to have you. Nice to have you with us. Oh, Takeshi, you've made it. You've made it. Yeah. I mean, we don't get to listen to English a lot, or unless you're watching Netflix, or unless you're watching films and things on YouTube, you don't often have someone speaking in English to you, directly to you, right? So I'm addressing you all. I'm addressing Kun Jane. I'm addressing Takeshi. I'm talking to Kun Ampon, and I'm also talking to Vicky, and I'm talking to everybody else that's here. Okay, so this conversation is for you. I'm talking to you. I'm not talking to anyone else. All right, so this is your chance to practice. This is your chance to get used to English. All right, and I want to, in 6 months' time, at 3 months, 6 months, a year's time, or whatever, I want you guys to be able to say, yeah, I understand English. I don't need my teacher to translate everything she says into Thai for me. Because guess what? I can understand what she's saying. I can understand English. So what's the problem, right? Okay. Kun Kath, you agree with me, right? And Kun Jane is also agreeing with me. Right. So that's it, guys. That's what I'm going to do. Right. So this is a radio program, it's a podcast, a YouTube, a lesson, whatever you want to call it, is done especially for you. Especially for you. Okay, how many teachers do you know that will speak to you like this? Kun Takeshi, Kun Satja, Kun First. Okay, how many people in Thailand will speak English to you almost every day like this? Okay, so I'd like to be one of them. I'd like to be one of them. Maybe you will find other friends who will speak English to you, and that would be great. But I would like to be one of them. Definitely. Definitely. Okay? So if you don't understand me today, you will understand me in 3 months' time. So when your English is better, you come back, listen to me again, and you go, wait a minute. 3 months ago, I could not understand what Kuju was saying, but now I can. Imagine that feeling. Okay, Kun Takeshi said none. Okay, it doesn't matter. Maybe tomorrow you'll be more confident. Well, maybe when COVID is over, Kun Takeshi's English is really good anyway. So when this COVID thing is over and the foreigners start coming back to Thailand again, you will be able to converse to people in English again. You'll be able to run into a Farang in 7-Eleven. เดินแกล้งชนนะคะนักเรียนก็จะสามารถแกล้งเดินชนฝรั่ง oh I'm sorry oh excuse me แล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาได้อีกนะคะ when this is over the foreigners will all come back นะคะ because this will be over. COVID isn't forever. Nothing is forever. There's nothing's forever except for the sun. Maybe. I believe that the sun is forever. Because nobody has seen the beginning of the sun. And nobody will probably live to see the end of the sun. So as far as I'm concerned, the sun is the only thing that is forever. I love the sun. Who doesn't love the sun?
I love the sun นะ because he's always there he's always there every day you wake up the sun will always be there you can count on it you can count on the fact that the sun will always be there because if the sun isn't there then you have no tomorrow anyway what I'm saying is this COVID will end the COVID will end so the foreigners will come back okay girls you'll be able to talk to foreign men again and you have to be ready for them to come back to Thailand do you know what I mean yeah you can't just like oh okay well COVID's here you know there's no point learning English because they're not going to come back anyway so why am I learning English you're wrong that is why you're wrong because the COVID like everything else COVID too will pass all right okay คุณ Paki said nobody teaches me like you คุณ Paki อย่าลืมเติมตัว s ให้ครูด้วยว่าคน nobody เนี่ยถือว่าเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น teach จะต้องมี s นะคะแต่พอมันลงด้วย ts ch เราต้องเติมอะไรคะ es เพราะฉะนั้นต้องเขียนว่า nobody teaches me like you teachers คนนี้คนไทยไม่ชินกับคำเหล่านี้เดี๋ยวครูจะบอกให้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ชินเราจะต้องทำอะไรคะอะไรที่เราไม่ชินเราต้องสร้างความเคยชินกับมันนะคะด้วยการทำซ้ำๆจนมันชินwatches teaches มีอะไรได้อีกมีอะไรอีกที่มันลงท้ายด้วยพวกอย่างเนี้ยนะคะ watches เนี่ยนักเรียนไอ้คำพวกเนี้ยมันพูดยากแต่มันมีจริงนะคะ he watches television every night ครูดิว teaches us every other night my son well my mum washes our clothes every morningนะคะ then you've got to practice is the only sure way that you're going to improveนะคะ the only way you're going to improve at something is to repeat do it and repeat and do it and repeat that's all you got to do it's not hard it's not rocket science guys you were born ready I just thought you said you were an introvert you're not an introvert you're such a liar very good nobody teaches me like you thank you well I hope I'm not the only one that teaches you like this I don't want to be the only one that teaches you like this okay I want other people to want to teach you like this all right you want to be good at writing as well okay if you want to be good at writing then you start writing all right just write just go on just write something down it doesn't matter if you write 2 words okay but as long as you do it anyway วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะ today we're going to talk about this little video that I found that I came across on YouTube and it's so good it is so good that as soon as I'd seen it as soon as I watched all of it I thought to myself I'm going to teach this I'm going to talk about this video live on YouTube because it's just so lovely I thought to myself I'm going to teach this I'm talking over myself here right yep okay here it is has anyone seen this little video guess how long it is it's only 2 minutes long okay it's only 2 minutes long เห็นไหมคะครูไม่ได้พูดว่าคนไทยจะพูดว่าอันนี้ขอพูดภาษาไทยคนไทยเราจะบอกว่าเขาแก่สมมติว่านักเรียนจะบอกว่าคุณแก่กว่าฉัน2 ปีคุณแก่กว่าฉัน2 ปีคนไทยจะพูดแบบนี้ you are older than me 2 years ใช่ไหมใครพูดงี้มั่ง you are older than me 2 years แต่ฝรั่งพูดยังไงคะฝรั่งพูดยังไงคุณแก่กว่าฉัน2 ปีฝรั่งพูดยังไง how do we say that in English คุณทาเคชิคุณนัทนิชาชอบเขียนมาให้ครูดิวด้วยนะคะ please tell me see if you know how do we say คุณแก่กว่าฉัน2 ปี in English please เดี๋ยวครูจะตะกี้มันเกี่ยวกับที่ครูบอกว่าอันนี้มันยาว2 นาทีเดี๋ยวค่อยเรามาคิดกันแต่ตอนเนี้ยคุณแก่กว่าฉัน2 ปี
โดนปกติคนไทยพูดว่า you are older than me by 2 years ใช่ไหมแต่ฝรั่งพูดยังไงจ๊ะ how do foreigners say it ทูแกคุณฮากาชิบอกว่า you are 2 years apart no not quite ครูดิว said older แก่กว่าเพราะฉะนั้นห่างกัน2 ปีไม่ใช่อันนี้ถ้าห่างกัน2 ปีมักจะใช้พูดถึงพี่น้องกันนะคะ there's 2 years between them อย่างลูกชายครูดิวอะมี 2 minutes there are I can't remember if it was 2 minutes or 4 minutes you know but I think my sons are 2 minutes apart นะฝาแฝดของครูดิวอายุต่างกัน2 นาที You're older than me 2 years อันนี้คุณแคทกำลังเขียนที่ครูดิวบอกว่าคนไทยพูดใช่ไหมฮะอันนี้วิธีที่คนไทยพูดนะ You older than me 2 years แต่ฝรั่งไม่ได้พูดอย่างนี้คุณฝรั่งพูดแบบนี้ You are 2 years older than me ดีมาก very good อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดแต่ว่ามันแปลว่าห่างกัน2 ปีคือถ้า if she's older than you you can always say she's 2 years older right she's 2 years older than I am นะคะอันนี้2 อย่างนักเรียนอาจจะบอกว่าอ้าวตกลงเขาพูดกันยังไงอะครูนะshe you are you're 2 years older than I am อันนี้จริงๆแล้วที่ถูกที่สุดจะเป็นอันนี้นะคะ this is correct you're 2 years older than I am but sometimes in spoken English we just say you're 2 years older than me ไม่ผิดนะคะถ้าถูกไวยากรณ์จะเป็น you're 2 years older than I am นะ he is 2 years older than my son จะไม่มีใครพูดว่า he's 2 years older than my son is นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะพูดว่า he's 2 years older than my son you are 2 years older than my son you're 5 years younger than my sister you're 5 years younger than my daughter เนี่ยนักเรียนถ้าอยากจะพูดให้ถูกก็พูดซ้ำๆบ่อยๆเลยแต่งเยอะๆเลยนะ my uncle is 2 years older than yours เห็นไหมคะ your mother is 5 years younger than mine ก็พูดไปได้เรื่อยๆนะคะเข้าใจหรือยัง okay that's how you describe เพราะฉะนั้นคุณแคทลองพูดงี้นะคะ you are 2 years older than me นะ I am 5 centimeters taller than you ครูดิวสูงกว่าเธอ5 เซนนะจ๊ะนะ I'm 5 centimeters taller than you are นะคะคือไอ้ความต่างมันต้องมาก่อนคุณบังออนมันต้องแบบนี้เลยนะ you're 2 years older than me นะ I am 2 years younger than you ก็ได้ I'm 2 years younger than you okay so อันนี้สมมุติว่าเราจะบอกว่า this video อันนี้วิดีโอนี้2 นาทียาว2 นาทีจะพูดว่าไงฮะยาว2 นาทีภาษาไทยคำว่ายาวมาก่อนเห็นความแตกต่างทางภาษาไหมนะคะthat's the difference in English the difference between English and Thai okay นะคะภาษาไทยพูดว่าอะไรนะวิดีโอนี้ครูอยากจะให้มันเข้าใจเนาะก็จะเขียนนะคะวิดีโอนี้ยาว2 นาทีแต่ภาษาอังกฤษ in English we say this video is 2 นาทีมันไม่ใช่2 hours มั้งหรือเปล่าคะ งงแล้วคุณนันนิชา2 นาที not 2 hours หรือตะกี้ครูพูด2 ชั่วโมงป่ะครูพูด2 นาทีหรือ2 ชั่วโมง what did I say maybe I made a mistake ครูดิวยิ่งโกะอยู่ด้วยวิดีโอนี้ยาว2 นาที 2 minutes นะคะเพราะฉะนั้นเขียนว่าไงคะ this video is 2 minutes long oh very good นะคะนักเรียนกลุ่มนี้เก่ง right นะคะเพราะว่าอย่าไปสนใจภาษาไทยถ้านักเรียนมัวแต่แปลนะนักเรียนไปเลย this video is long 2 minutes this video is long 2 minutes that would be wrong alright this video is 2 minutes long นะคะคำว่ายาวตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นคำ verb นะคะคุณหยก
คืออันเนี้ยมันถ้า last เนี่ยใช้เป็น verb แต่ทีเนี้ยครูหมายถึงวิดีโอนี้มีความยาวมากกว่าถ้าจะพูดเต็มๆใช่ไหมคะแต่เราไม่ค่อยพูดอย่างนี้เนาะโอ้คุณดิวดูวิดีโอนี้ค่ะมีความยาว2นาทีก็จะพูดว่าวิดีโอนี้ยาว2นาทีใช่ไหมวิดีโอนี้มีความยาวยังไงก็ไม่ได้แปลไม่ได้อะนะคะมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาอังกฤษใช้ is ภาษาไทยเราไม่บอกว่าวิดีโอนี้เป็นยาวใช่ปะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นความต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไหมมันคนละเรื่องกันเลยอะนะคะแล้วฉะไหนเลยเรายังจะมานั่งแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอยู่ในหัวล่ะในเมื่อเราก็รู้แล้วว่ามันคนละภาษากันนะคะอย่าทำให้ภาษาอังกฤษของเราเสียด้วยไม่ใช่เสียผิดด้วยภาษาไทยวิดีโอนี้ยาว2นาทีใช่ไหมคะก็จะพูดอย่างนี้ได้เลย This video is 2 minutes long ไม่ต้องใช้คำว่า lasts นะคะแต่บางครั้งเราจะใช้คำว่า last like the party lasted for 3 days อันนั้นเราต้องการจะเน้นสมมุติว่างานแต่งงานนักเรียนบางคนสมมุติว่าบางคนเขาแต่งงานเวลางานแต่งงานเขาจัดอยู่อาทิตย์หนึ่งใช่ไหม The wedding lasted for a week นะคะเราก็จะไม่บอกว่า the wedding was a week long ก็ได้แหละนะ the wedding was 1 week long ก็ได้หรือ the wedding lasted for a week มีวิธีพูดหลายๆอย่างใช่ไหมคะokay anyway let's go back to that video นะคะ you will see นักเรียนจะเห็นเองว่าทำไมครูดิวถึงชอบวิดีโอนี้ has anyone else seen it นะคะมาดูกันคือมันเป็นความน่ารักของคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ลึกล้ำมากๆ okay we're gonna watch it together because it's only 2 minutes long I'm gonna play it in its entirety okay แล้วก็นักเรียนก็ดูไปนะคะมันจะมีซับเนื่องจากมันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเขาจะมีซับภาษาอังกฤษให้อ่านนะคะนักเรียนอ่านทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน okay we're gonna talk about this right it's really good so pay attention all right here we go レンタル何もしない人っていう仕事で、自分を貸し出すっていう僕を貸し出すんですけれども、僕は何もしない。ただ食べたり飲んだりっていう飲食とごく簡単な受け答え、何か聞かれたことには少し答えるっていう、簡単な受け答えはしますけど、それ以外は特に何もしないっていうサービスをしています。友達が死んで3ヶ月経つんですけど、なんか信じられなくてお墓とか来られなかったんで、きっかけにレンタルさんお願いした。あと僕今日誕生日なんで、そのきっかけでお線香あげに来ました。ある意味自分の弱みを握られてしまう状況になるのが少し嫌だったので、全く普段の日常的な人間関係、外にいる人に自分の話をしたい。okay ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะSouth China Morning Post okay right what's thisนี่โฆษณาละนะคะ well I'm gonna go back เดี๋ยวนะคะต้องเล่นโฆษณาไปก่อนเนาะ okay right let's go back what do you think guys what do you think of that this is your reaction คุณณนิชา you want to be paid for doing nothing as well ตกไปคำหนึ่งนะคะ
I want to be paid for ต้องมีคำว่า for ระหว่างหลังคำว่า paid นะ I want to be paid for doing nothing as well well don't we all don't we all ครูดิวพูดว่าไงคะครูดิวบอกว่าก็ใช่อะสิเนาะเนี่ยฝรั่งเขาจะตอบแบบนี้นักเรียนนะคะเวลานักเรียนพูดอะไรไปแล้วฝรั่งเขาตอบอะไรออกมาแล้วแบบที่เราไม่เข้าใจอ่ะครูดิวจะเอามาบอกให้นะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะครูพูดว่า don't we all don't we all ก็คือแบบก็เราทุกคนนั่นแหละใช่ป่ะอะไรแบบนี้what's going on here โอเคนะคะ so what's your first reaction มันสั้นๆมากๆเลยแต่มาเรียนภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่ามันมีไวยากรณ์แล้วก็คนเขียนเขาก็เขียนไวยากรณ์ถูกนะคะอันเนี้ยเป็นคำตอบของครูเป็นคำตอบของครูที่เนี่ยฝรั่งสมมุติว่านักเรียนพูดอย่างนี้มาแล้วฝรั่งเขาจะตอบเนี่ยเขาจะพูดอย่างนั้นนะคะ I want to be paid for doing nothing as well แล้วฝรั่งก็จะบอกว่า don't we all นะคะภาษาไทยมันไม่มีนักเรียนเราจะงงอะไรเราจะแปลไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าแปลให้นักเรียนรู้สึกนะคะเขาจะบอกประมาณว่าก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละไม่ใช่เหรออะไรแบบเนี้ยนึกออกป่ะนะคะ don't we all ก็คือก็ถ้าเป็นไปได้ก็จริงก็ดีสิแบบนั้นนะคุณแคทบอกว่าไง he gives his customers company ไม่ต้องมีเขียนให้ครูใหม่ได้ไหมคุณแคทนะคะcompany นี่คือบริษัทหนึ่งบริษัทความแตกต่างนะคะแต่ว่าถ้า company เฉยๆที่ไม่ได้แปลว่าบริษัทให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยจะเรียกว่า companionship หรือจะพูดว่า company ก็ได้แต่จะไม่มีคำว่านะคะเพราะว่าถ้ามีคำว่าปั๊บมันจะกลายเป็นว่าบริษัท I have a company จะแปลว่าฉันมีหนึ่งบริษัท I have 2 companies I have 5 companies ใช่ไหมแต่ถ้าครูบอกว่าครูมีเพื่อนคืนนี้ไม่ต้องมาหาฉันนะฉันมีคนมาหาฉันแล้ว I have company tonight okay this is the difference so you've got to be careful that's much better he gives his customers company very good เห็นไหมมันแตกต่างกันเห็นไหมคะ company อย่างเงี้ยแปลว่าเพื่อนเป็นว่าความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นนามที่นับได้มันก็ไม่มีyou haven't heard of this job before คุณทัศมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตกนิดนึงครูดิวเป็นคนช่างแก้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น you don't have to bear with me นะคะ you have to bear with me because I correct you all the time นะคะ I haven't heard of this job นะไม่ใช่ I haven't heard this job I haven't heard เนี่ยจะหมายถึง I haven't heard this song ไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะแต่ถ้า heard of คือไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนจะพูดว่า I haven't heard of this job before I haven't heard of him before now have you heard of Michael Jackson have you heard of Aung San Suu Kyi นะเขาชื่อเขาเสียงยังออกเสียงยังไงไม่รู้นะคะ have you heard of COVID-19 have you heard of Kuju have you heard of Takeshi นะคะ you think it's sad คุณ Takeshi I don't think it's sad I think it's brilliant I think it's wonderful นะ I know what you mean นะที่คุณทักชีบอกว่า sad เนี่ย I think it's sad because there are so many lonely people in the world โอ้เหมือนชื่อเพลงเลยนะคะI think I know what you're saying it's sad because people don't have friends of their own and they have to pay someone else to come with them somewhere but you will see why นะคะ in a way it is sad but in a way it's a brilliant idea it's a brilliant idea I think I would be the first to apply for this job I wish I could do this job if it wasn't for COVID I would definitely apply set up a company ใครจะมาสมัคร ใครจะมาสมัครมั่งครูรับสมัครพนักงานไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคุณสมบัติเป็นผู้ฟังที่ดีอยู่เฉยๆเก่งyou have to be good at doing nothing คุณสมบัติสมมติครูจะรับ3อัตรานะคะหญิงสาวอายุระหว่าง28ถึง60 3อัตราจะต้องเก่งในเรื่องอยู่เฉยๆนะคุณไม่ต้องทำอะไรถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่เป็นคุณฉันไม่รับคุณคุณกัลยาก็บอกว่า sad นะคะ it is a little bit sad but I will tell you why I don't think it's sad I think it's a brilliant idea and it's nice
and I think this job is gonna take off. Actually, I've heard of it before. You're in. Are you good at doing nothing? คุณเอิร์ธ are you good at nothing? ไม่เหมือนกันนะคะ good at nothing good for nothing มันจะมี it is bittersweet sort of yeah you're right are you qualified I doubt it I don't know you have to convince me you have to prove it you have to prove it นะคะนั่นจะต้องผ่าน probation โทษนะคะเสียงหายนักเรียนต้องผ่านโปรด้วยการทำอยู่เฉยๆให้ครูดูเป็นเวลาประมาณ1 อาทิตย์นะคะถ้าใครอยู่เฉยๆไม่เป็นนี่โดนไล่ออก okay right มาเราจะบอกให้นะคะ behind this เดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าความรู้สึกของครูนะ is reflected in this comment alright I'm gonna show you this comment I was thinking as I was watching the video ระหว่างที่ครูดูวิดีโอนี้นะคะครูก็คิดว่า he's not doing nothing นะ the guy isn't doing nothing he is actually doing something แล้วก็มีคนเนี้ยเขียนคอมเมนต์มามีคนมากดไลค์ 3,200 คนนะคะเขาบอกว่าไง for someone whose job is not doing anything he's actually doing a lot ได้สอนภาษาอังกฤษอีกนักเรียนมีเขาเขียนสะกดผิด there's a typoไม่ใช่ typo นะคะเขาใช้คำผิดได้เรียนภาษาอังกฤษกันเลยเนี่ยคนเนี้ยเขาเขียนคอมเมนต์สั้นๆเนี่ยค่ะแต่มีคำหนึ่งผิดคุณกัลยาต้องทราบแน่นอนคุณแคทคุณทุกคนเนี่ยต้องทราบแน่นอนเขาเขียนคำไหนผิดนะ there's one word that the person has used wrong and it's a common mistake ฝรั่งใช้คำนี้กันผิดเยอะมากคนไทยคนเอเชียไม่ค่อยใช้ผิดเพราะเราเรียนมาถูกนะคะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้เรียนมาเขาก็จะเหมือนกับแบบบางทีเขาจะใช้ผิด so which word นะคะในคอมเมนต์เนี้ยเรามาจับผิดฝรั่งกันคนนี้เขาชื่อ coronavirus นะคะแล้วเขาเขียนคำหนึ่งในประโยคเนี้ยผิด for someone whose job is not doing anything he's actually doing a lot แต่ what the sentiment is there คำนี้ผิดเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องเป็นอะไรคะ very good คุณ Jane excellent เห็นไหมนักเรียนได้รู้แล้วเนี่ยว่าฝรั่งเขาไม่ได้เขียนถูกตลอดนะคำนี้นะคะผิดนะคะมันต้องเป็น whose ที่แปลว่าของใช่ไหม it needs to be this word right for someone whose job นะคะ is doing nothing very good excellent ใช่นะคะ whose นี่ไม่มีคำแปลด้วยซ้ำเนาะครูไม่รู้ว่ามันแปลว่าของใครมันก็ไม่ใช่เวลาเราแปลเราไม่ได้บอกของใครใช่ไหมคือคำนี้บอกให้จริงๆไม่มีในภาษาไทยเนาะเพราะนักเรียนลองแปลดิลองแปลดิ for someone whose job is doing nothing he's actually doing a lot นะสำหรับใครบางคนที่งานของเขาคือไม่ต้องทำอะไรเลยที่จริงแล้วเขาทำเยอะนะคะจริงๆเขาทำเยอะครูเห็นด้วยเลยนะนักเรียนเห็นก็เดินตามต้อยๆนั่นแหละแต่เขาไม่ได้คือมันเป็นงานที่นึกออกป่ะบางทีเราอยู่เฉยๆก็ได้เคยใครมีเพื่อนบ้างที่แบบเราไม่ต้องการความเห็นใดๆของจากเขามึงไม่ต้องพูดอะไรฟังกูอย่างเดียวเคยไหม Has anyone been through that situation where you just want someone to listen to you you don't want to hear that crap you don't want to hear what they think you don't care about their opinion now you've just been dumped by a guy your dog has just died you've just lost a job you've just ถูกหวยกิน 200,000 บาทyou want to confide in someone you want to talk to someone about it but you don't want them to say anything you just want them to listen to you has that ever occurred to anyone has that ever happened to anyone นะคะ we all have that moment when we just want a shoulder to cry on นะ a shoulder to cry on คืออยากได้ไหลให้เราซบร้องไห้แต่เราไม่ต้องการจะบอกให้เขามาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละผู้ชายหาได้ใหม่นะ there's plenty of fish in the sea there's so many men out there เราไม่ต้องการ you don't want to hear that yet all you want is for somebody to listen to lend an ear lend a shoulder right to give you their attention do you hear what I'm saying นะคะ
and this guy is doing just that. This guy is doing exactly that. That's what he's doing. And he's charging you. Okay, it's not free. Why would it be free, right? Because it's a whole day. It takes him 90. He charges $95 to do that. But to a lot of people, I'm sure to this guy, it doesn't really mean anything. $95 for someone who keeps him company isn't a lot of money. I like this. I think I'm going to set up a company. ใครอยากมาสมัครบ้างนะคะ anyway เขาก็บอกว่าไง อันนี้บอกว่าไงถ้าเผื่อที่ใครไม่ได้ยังไม่ได้เข้าใจนะ คือเขาไม่ได้เขาจริงๆเขาทำเยอะใช่ปะไม่ง่ายนะนักเรียนการที่จะฟังใครโดยที่ไม่ต้องเถียงเนี่ยลองดูดิif you don't believe me just try it for a day นะ try hanging around somebody and not say anything for a day see if you can do it เข้าใจป่ะนักเรียนลองดีมันยากนะถ้าเขาพูดอะไรแล้วนักเรียนไม่ชอบนักเรียนอาจจะแบบโพล่งออกไป ใช่ไหมคะแต่ว่าI don't know I think it's going to be quite challenging for me I think I might get sacked on the first day on the job นะถ้าครูดิววันแรกครูดิวคงโดนไล่ออกแล้ว because I'm too opinionated ครูบอกว่าไงคะ I'm too opinionated นะคำนี้แปลว่าอะไร opinionated ใครเคยได้ยินคำนี้มั่ง Did I spell it right opinionated คำนี้อ่านยากNow, this word is such a difficult word to pronounce, but it's real. It's a proper word. นะมีอยู่จริงนะคะ opinionated แปลว่าอะไรแล้วใครเป็นบ้าง Are you an opinionated person? Because I am. I definitely am. I'm too opinionated for my own good. I am too opinionated for my own good.อันเนี้ยก็เป็นสำนวนฝรั่งเหมือนกันนะคะซึ่งฝรั่งคนไทยไม่มีเดี๋ยวกูจะพูดให้นะคะ I'm too opinionated for my own good ครูไม่ชอบวิธีออกเสียงของครูเลยนะ I'm too opinionated for my own good อันนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้ นะคะมันแปลว่าชอบออกความเห็นคุณกัลยา Are you sure a walk in the park it would be a walk in the park for you I don't know I think you have something to say I always have something to say listening without judging นะคะไม่ใช่ judges แปลว่ากรรมการคุณแคทนะคะถ้า judges แปลว่ากรรมการถ้าฟังโดยไม่ตัดสินจะพูดว่า to listen without judging นะคะเติม ging okay You're bad at being opinionated. This sentence might be a bit awkward, คุณทาเคชิเพราะว่า opinionated เนี่ยมันไม่ใช่ quality นะคะ opinionated ไม่ใช่ quality so you can't be bad at it. Alright, okay. To be bad at something means it's a skill. So you're bad at keeping quiet. Yeah, you're bad at being you're bad at listening, you're bad at English, you're bad at football, but you really say you're bad at being bad. Opinionated isn't a quality. Opinionated เนี่ยมักจะบอกว่าเป็นคนที่ well, it's not a bad thing as such นะ opinionated เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ส่วนมากมันมักจะเป็นคนที่แบบว่าเจ้าความเห็นน่ะเป็นคนเจ้าความเห็นแบบเขาไม่ได้ขอความเห็นมึงก็ยังอยากจะออกอ่ะนะคือแหมอะไรก็มีความเห็นไปซะทุกอย่างนะไม่ว่าจะอะไรกูก็มีความเห็นได้ทุกอย่างอันเนี้ยจะเป็นคนที่ opinionated นะคะชอบออกความเห็นก็จริงแต่ opinionated เนี่ยเป็นแอบจิกแอบกัดนะคะคำเนี้ยไม่จำเป็นแต่ถ้าบางครั้งมันก็ดีใช่ไหม opinionated บางครั้งมันก็ดีถ้าเขาบอกให้นักเรียนเป็นคนช่างออกความเห็นนักเรียนก็ต้องออกif you're a good listener you can do that job very good yeah I don't know it takes a lot to be a good listener not everybody can be a good listener I don't think I am trying to be a better listener than I have been I try to listen to my sons I let my sons speak and I try not to finish their sentences
I try not to butt in the conversation. I try not to interrupt the what they're saying. But you have a friend who's opinionated. Does she know who you're talking about her? Nah. Right. Yeah, so are you opinionated? I am. Now I'll be the first to admit it. Now I will be the first person to admit that I'm very, very opinionated. But it might be มันเป็นธรรมชาติของ ไม่รู้เหมือนกันของคนพูดมาก นะคะ anyway so you would struggle, right? If you're an opinionated person, you would struggle at this job because your client might be saying something and he just wants you to listen, but you say, excuse me, but can I say something? And then he goes, well, I want my $95 back because I don't want you to say anything. I've paid you to just be with me and I paid you to just listen to me. Okay, but actually this job might not be so hard because you just have to tell yourself all you got to do is listen. Now it's easier. In theory, it should be easier to be a listener than to be a talker, right? Because listening, but it's a quality. Now, an ability to listen to someone is definitely a quality, right? Okay, let's have a look. นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพูดว่าอะไรมั่ง I'm just going to turn the sounds off. This 70-year-old Japanese man gets paid for doing nothing. I'm going to take this word away. Okay. มาดู This 37-year-old Japanese man gets paid for doing nothing. อยากให้สังเกตนะคะ 37-year-old ตรงนี้ไม่ต้องมี s เพราะว่าเขาใช้แบบเป็น adjective นะ a 5-year-old girl, a 2-year-old baby นะ a 100-year-old man นะคะไม่ต้องมี years นะคะแล้วแต่จะต้องมี hyphen ด้วยนะคะไอ้ขีดพวกนี้ค่ะนักเรียนเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า hyphen. It's a hyphen นะคะนักเรียนจะต้อง hyphenated นักเรียนจะต้อง hyphenate มันถึงจะเป็นแบบนี้มันคือมันตรงนี้มันกลายเป็น adjective ไปละนะคะว่าเป็นคนที่อายุ37ปีแต่ถ้าพูดว่า my daughter is 5 years old อันนั้นจะต้องมีตัว s นะ this man is 37 years old นะอันนี้ทุกคนน่าจะทราบนะคนที่เรียนภาษาอังกฤษน่าจะทราบอยู่แล้วจุดที่2ที่จะให้สังเกตคือ gets paid อย่างที่ครูบอกประธานเป็นเอกพจน์ปั๊บนะคะอันนี้เป็น present simple tense ใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติปัจจุธรรมดาปัจจุบัน verb ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่านว่า gets ไม่ใช่ guess ด้วยนะคะบางคนอ่าน guess แล้วไม่มีตัว t เวลาออกเสียงคำนี้อ่านว่า gets นะคะคือพูด get ก่อนนักเรียนลองทุกคนลองดูค่ะลองดูพูดว่า get ก่อน get เฉยๆยังไม่ต้องมี s get แล้วก็เติมเข้าไปข้างหลัง get นะพอเข้าใจไหมฮะ do you get it นะไม่ใช่ guess อย่าพูดว่า guess he gets paid ไม่ใช่ gets paid oh you've just finished your house deconstruction ไปรื้อบ้านมาคำนี้ใหม่เอี่ยมเลยวันนี้ครูเพิ่งสอนนะคะคุณ Days ก่อนเป็นลูกศิษย์ส่วนตัวของครูดิวเหมือนกัน so he's one of my private students and today he learned the words house deconstruction คือการรื้อบ้านไม่ใช่ demolition นะคะถ้าพังบ้านจะใช้ house demolition แต่ถ้ารื้อเอาไปสร้างที่อื่นเพราะไม้มันยังดีอยู่จะใช้ deconstruction very good he has beautiful fingers I don't know I haven't noticed อันนี้พูดได้2อย่าง his fingers are beautiful or he has beautiful fingers okay นะคะเพราะฉะนั้นยังนักเรียนจะต้องทำความเคยชินกับอันนี้ถ้านักเรียนยังพูด present simple ไม่ถูกเติม s ไม่ถูกนี่บางทีมันก้าวข้ามไม่ได้นักเรียนยังไม่ควรจะปล่อยตัวเองไปคือจะต้องเรียนให้พูดให้ถูกนะคะเพราะว่าส่วนมากครูไม่ค่อยเห็นใครใช้ถูกต้องนะ my husband gets paid very well นะ my sister gets up late my son gets up at 11 o'clock เนี่ยเราต้องหัดพูดประโยคที่มีประธานเป็นเอกพจน์ไปนะ my father gets many birthday cards
every year my brother gets a lot of birthday cards นะ gets แล้วก็แต่งประโยคไปนักเรียนฉันอยากจะพูดให้มันชินนักเรียนก็อย่าพูดครั้งเดียวนักเรียนก็แต่งไปสิอะไรได้อีกใช่ไหมคะshe gets upset when มี2 อันเลยนี่ she hears this song whenever she gets upset whenever she hears this song เห็นไหมคะมันจะต้องมีตัว s ครูจะย้ำเรื่องพวกนี้เพราะว่าครูยังไม่เป็นระดับที่น่าพึงพอใจ นะคะคนไทยยังไม่ชอบไม่เห็นความสำคัญของตัว s ตัวนี้แต่ฝรั่งเขาพูดไม่ผิดนะคะฝรั่งไม่ตกเขาพูดไม่ตกนะคะเราอยากจะใช้ภาษาของเขาเราต้องพูดให้ถูก she gets upset whenever she hears this song my husband gets paid very well paid a lot of money ก็ได้ gets upset whenever she hears this song my husband gets paid a lot of money ก็ฝึกไปค่ะฝึกไปแค่นั้นเองจนชินนะคะคืออันนี้สามีของฉันนะเงินเดือนเยอะมากเลยอะนะอะไรอย่างนี้นะคะคนนี้เขาก็อะไรคะเขา gets paid for doing nothing oh that sounds like a dream job doesn't it นะคะต่อไป let's go to the next sentence เมื่อกี้เราดูกันแล้วเดี๋ยวครูแนะนำให้นักเรียนไปดูนะคะใต้วิดีโอนี้มีลิงก์ของวิดีโอนี้นะคะmy job is called rent a person who does nothing he does kun Takashi he does look younger than he actually is well I don't know if it's the mask but his eyes he doesn't look 37 does he looksเห็นไหมคุณดิวใช้คำว่า he looks to me about maybe 25 26 I don't know my job is called rent a person who does nothing นะคะเพราะฉะนั้น call ตรงนี้ก็ต้องมี ed เพราะว่านะคะมันเป็น passive voice นะงานของฉันถูกเรียกว่าซึ่งรูปเนี้ยภาษาไทยไม่ใช้กันเราถึง struggle นะคะ we struggle because ภาษาไทยไม่มีเราไม่พูดกันว่างานของฉันถูกเรียกว่าเราจะพูดกันว่าไงงานของฉันเรียกว่าเราไม่แยกแยะระหว่าง active กับ passive voice นะฉันเรียกหมาของฉันว่า lucky หมาของฉันเรียกว่า lucky ทุกคนเรียกหมดเลยแต่จริงๆฉันเป็นคนเรียกหมาว่า lucky เพราะฉะนั้นหมาถูกเรียกว่า lucky ใช่ไหมสมมติว่าหมาชื่อ lucky นะแต่ภาษาไทยมันไม่แยกแต่ภาษาอังกฤษจะต้องแยกนะ I call my dog Lucky my dog is called Lucky นะคะเนี่ยครูก็จะมาย้ำอะไรพวกนี้ให้นักเรียนเพราะว่าเรายังใช้กันไม่ถูกนะนั่นพูดอย่างนี้ my dog is called Lucky นะคะเวลาเขียนมันจะมีคอมมาเข้ามาด้วยครูก็มันต้องมีนะ my dog is called Lucky นะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นครูเห็นคนไทยพูดกันคนไทยจะพูดว่า my dog called Lucky อย่างเงี้ยมันจะผิดนะคะถ้าสมมติคนไทยพูดครูก็ไม่รู้นะคนอินเดียก็อาจจะคนสิงคโปร์อาจจะพูดอย่างนี้ได้แต่ว่าครูรู้แต่คนไทยนะอันเนี้ยมันจะผิดเพราะว่าหมามันไม่ได้เรียกใครนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เป็น active voice my dog called Lucky ไม่ใช่ต้องบอกว่า my dog is called Lucky นะก็นี้ก็คือ my job is called rent a person who does nothing ถ้าเป็นภาษาไทยจะบอกว่าไงนะชายให้เช่าชายหนุ่มบุคคลให้เช่าไม่ทำเหออะไรเลย ไม่ทำหารอะไรเลย หรือเปล่าถ้าบริษัทเป็นภาษาไทยนะก็คือเพื่อนมันมีครูได้ยินที่ญี่ปุ่นมีให้เช่าเพื่อนใช่ไหมถ้านักเรียนไม่มีเพื่อนเช่าเด็กผู้หญิง2 คนมาไปงานวันเกิดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้ไปกินแมคโดนัลด์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสังคมอย่างที่คุณไทเกชิกับคุณกัลยาบอกมันแซดนิดหน่อยเพราะคนญี่ปุ่นบางครั้งบางคนเขาจะดู lonely นะคะดูอ้างว้างดูเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีเพื่อนถึงกระทั่งไปเช่าคนอื่นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยครูว่าเขาไม่ได้ suffer จากการที่เขาไม่มีเพื่อนหรอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมเขาถึงต้องมา rent ผู้ชายคนนี้นะคะ we're gonna see why this man rented ผู้ชายคนนี้เขาชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนะคะ เดี๋ยวจะมี
my job is called rent a person who does nothing เห็นไหม who does ก็ต้องมี does ไม่ใช่ who do nothing ใช่ปะมีอะไรอีกเขาชื่อโมริโมโตะโชจินะคะเขาดูเด็กเนาะ he does look younger than 37 doesn't he คุณทาเคชิ yeah he does บอกละ it means you can rent me and I offer myself for hire it means you can rent me and I offer myself for hire นะหมายความว่าคุณจะเช่าตัวผมไปก็ได้ผม offer offer ตัวผมเอง for hire เพราะฉะนั้นก็เรียนสำนวนไปเขาใช้แบบนี้นะ I offer myself for hire I offer myself for rent ก็ได้นะ I means you can rent me you can hire me rent ก็คือเช่า hire แปลว่าจ้างความแตกต่างกันประมาณนี้นะคะ rent เนี่ย rent a car แต่ hire ราคาก็ได้มันคล้ายๆเนี่ย rent เช่ากับจ้างเนี่ยมันคล้ายๆกันนะในภาษาอังกฤษ rent a house แต่เราไม่พูดว่า hire house นะถ้ารถยนต์เนี่ยเราพูดว่า rent ได้I'm gonna rent a car พูดว่า hire ก็ได้คำนี้ออกเสียงว่า hire นะคะไม่ใช่ high ไม่ใช่ high for high ไม่ใช่อ่านว่า hire เหมือน fire นะคะ hire you can hire a car you can rent a car you can hire somebody to help you move house you can hire somebody to come with me come with you to go around with you for a day もう僕は何もしない。even though I don't do anything except eating and drinking even though ถึงแม้ว่านะครับผมจะไม่ทำอะไรเลยยกเว้นอะไรฮะกินแล้วก็ดื่มนะหมายถึงว่าพอถึงเวลาอาหารกลางวันก็เขาก็จะซื้ออาหารกลางวันกินเขาก็จะกินนะกินน้ำเขาก็กินแต่ว่านอกนั้นเขาไม่ทำอย่างอื่นเลยเขาแค่เดินตามที่จริงเขาควรจะพูดนะว่าจริงๆเขาต้องเดินตามคือมันก็ไม่เชิงคือเขาไม่ได้กินกับพูดเฉยได้กินกับดื่มเนาะเขาต้องทำอย่างอื่นด้วยจริงๆแล้วใช่ไหมแต่เขาไม่พูดถึงเองただまあ、食べたり飲んだりっていう飲食とごく簡単な and I give a very simple reply when I'm asked anything เขาพูดว่าไง and I give a very simple reply when I'm asked anything เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนแปลตรงนี้มาให้ครูฟังหน่อยครูอยากจะรู้ว่านักเรียนเข้าใจไหมครูคิดว่านักเรียนเข้าใจแหละนะคะแต่บางคนที่ไม่เข้าใจจะได้เรียนรู้ตรงนี้ไปถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องนี้นักเรียนจะเข้าใจคำนี้ผิดประโยคนี้ผิดมันมีไอ้นี่ลายเส้นโผล่ขึ้นมานะคะตรงเนี้ยค่ะ and I give a very simple reply อันเนี้ยเราเข้าใจแต่ส่วนที่สองเนี่ยนะคะส่วนที่สองเนี่ยครูอยากจะรู้ว่านักเรียนเข้าใจไหมตรงนี้แปลว่าอะไร What does it mean What does it mean แปลว่าอะไรแปลให้ครูฟังหน่อยgive a very simple reply ก็คือตอบง่ายๆนะถามเป็นไงสบายดีครับโอเคไหมโอเคครับนะ simple reply คือไม่ใช่ว่าตอบง่ายๆหมายถึงว่าเป็นคนนึกออกไหมคะ a simple reply ก็คือถามถูกต้องคุณทาเคชินะคะ simple reply ก็คือเนี่ยหิวน้ำไหมหิวครับถามอะไรก็เนี่ยเคยเห็นไหมอ๋อไม่เคยครับตอบง่ายๆคือไม่ offer opinion อะไรอื่นอีกนอกจาก simple reply เท่านั้นนะคะอันนี้คืออย่างนี้แล้วก็ when I'm asked anything ดีมากคือเมื่อถูกถามใช่คุณปักกี้เมื่อถูกถามใช่เห็นไหมทุกคนเข้าใจนะเวลาถูกถามอะไรใช่ I give a very simple reply when I'm asked anything ถูกต้องนะคะเมื่อถูกถามเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องเข้าใจนะมันแปลว่าถูกถามเข้าใจไหมคะเพราะว่ามันมีตัวคำว่า am เข้ามาถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรื่อง passive voice เนี่ยนักเรียนจะอ่านตรงนี้ไม่รู้เรื่องจะฟังตรงนี้ไม่รู้เรื่องถ้าจะเข้าใจผิดนะคะจะนึกว่าเมื่อฉันถามอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนจะไม่รู้ว่าตรงนี้แปลว่าถูกถามเพราะฉะนั้นสำคัญนะคะต้องเข้าใจ passive voice นะฉันจะตอบคำถามง่ายๆถามคำตอบคำเมื่อถูกถามอะไรก็แล้วแต่ when I'm asked anything very good เมื่อถูกถามดีมากทุกคนเข้าใจถูกต้องคุณพิกกี้เข้าใจนะคะ
เมื่อถูกถามในเรื่องต่างๆเมื่อถูกถามอะไรก็แล้วแต่ when I ask anything ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นักเรียนกลุ่มนี้น่าจะเข้าใจแล้วดีมากนะคะนี่คือผลของการเรียนภาษาอังกฤษแท้ๆนะคะโอเคดูกันต่อ受け答え何か聞かれたことには少し答えるっていう、簡単な受け答えは Other than that I offer a service of nothing in particular มันตัวหนังสือไม่ค่อยเห็นนะคะ Other than that I offer a service of nothing in particular nothing in particular ก็คือไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงคำว่า nothing in particular เนี่ยเป็นคล้ายๆ collocation เลยนะคะเขาใช้กันบ่อยนะ What are you doing this weekend สมมติคุณมีคนถามเรา What are you doing this weekend เสาร์อาทิตย์นี้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะก็บอกว่า nothing in particular ไม่ได้ทำอะไรเป็นเฉพาะเจาะจงหรอกทำนู่นนี่เรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ nothing in particular แต่ถ้านักเรียนมีนัดต้องไปหาหมอฟันว่าจะล้างรถว่าจะทำอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงนักเรียนจะไม่ตอบคำนี้แต่ถ้าเราตอบคำนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ทำอะไรแบบเฉพาะเจาะจงหรอกก็ทำแบบเรื่อยๆปกติธรรมดาอยู่บ้านเฉยๆนะ What are you doing this weekend I'm not doing anything in particular I'm doing nothing in particular นะให้จำยกประโยคแบบนี้ไปเลยนะคะโยมจำแบบนี้ไปเลย nothing in particular อยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้not really nothing in particular นะก็ตอบได้ other than that ก็คือนอกจากนั้นแล้วนะคะเนี่ยนักเรียนประกาศภาษาอังกฤษ other than that ครูจะออกว่า than that เห็นไหมมันจะเป็น nat เป็นนอนเนนนอนหนูนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันจะเชื่อมเสียงแบบเนี้ย other than that เขาจะไม่ค่อยพูดว่า other than that แต่ถ้าจะอ่านให้มันชัดเจนก็ต้องบอกว่า other than that I offer a service of nothing in particular นะคะแต่ถ้าเป็นคนอังกฤษทั่วๆไปเวลาเขาพูดหรือบางทีอ่านข่าวด้วยซ้ำเขาจะบอกว่า other than that มันจะตัว th หน้าคำว่า that มันจะหายไปมันจะมาถูกแทนด้วยตัว n คือนอกจากนั้นแล้วนอกจากกินกับดื่มแล้วก็ตอบคำถามง่ายๆแล้วไม่ทำอะไรอีกนะคะเราก็จะเห็นเขาเดินตามต้อยๆเห็นไหมคะว่าไง For many of Church's clients companionship is all they need ไม่มีอะไรเป็นพิเศษใช่ถูกต้องไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีอะไรเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่าถ้าอย่างแปลอย่างนี้บางครั้งคนไทยเอาไปพูดว่าอะไร nothing special ที่ครูจะพยายามแปลให้มันตรงเพราะว่าอะไรเพราะถ้าครูแปลว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยซึ่งภาษาไทยพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแปลกลับไปภาษาอังกฤษเนี่ยนักเรียนจะอาจจะพูดว่า nothing special แต่จริงๆฝรั่งเขาจะไม่พูดว่า nothing special คือพูดได้นะคะแต่เขาจะบอกว่า nothing in particular ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเฉพาะเจาะจง nothing in particular very good for many of Church's clients คำนี้อ่านว่า clients นะคะไม่ใช่สระเอียมันเป็น client แปลว่าลูกค้านะคะ for many of Church's clients companionship is all they need companionship ก็คือความเป็นเพื่อน companion นะคะคือคล้าย company อะไรแบบนี้คือไม่ใช่ความเป็นเพื่อนด้วยซ้ำนะคะนักเรียนไม่ใช่ความเป็นเพื่อนไม่ใช่ friendship ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ offer friendship นะเขาไม่ได้แลกไลน์กันไม่ได้โทรมาคุยไม่ได้แชทมาต่อนะจ่าย$95นี้แยกย้ายกันกลับบ้านเลยนะตอนเย็นนะคนนี้เขาก็กลับของเขาไปแต่โชจิก็กลับบ้านไปไม่มียื้อ ไม่มียื้อไม่ไปดื่มกันต่อไม่คุยไลน์กันต่อนะคะคือวันนั้นเนี่ยเฉพาะวันนั้นเนี่ยจะให้ companionship ก็คือการไปเป็นเพื่อนภาษาไทยใช้คำว่าเพื่อนเห็นไหมใช่โอ้คุณส้มก็มา เพิ่งจะทักมาใช่ไหมคะไปเป็นเพื่อนคือเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องแยกให้ถูกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ companionship ภาษาไทยเนี่ยอะไรก็เพื่อนเอาไปเป็นเพื่อนฉันหน่อย can you come and be my friend อย่างอะไรแบบเนี้ยอย่าไปใช้นะคะ can you keep me company นะ I'll come and keep you company ซึ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ keep เรา company ได้ใช่ไหมคนแปลกหน้าก็เป็นเพื่อนเราได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนใช่ป่ะกลัวผีหลอก
นักเรียนไปงานไปเดินแถวป่าช้าเนี่ยมาเดินเป็นเพื่อนหน่อยเราไม่ต้องการให้เขามาเป็นเพื่อนเราไม่ต้องแลกไลน์กัน ใช่ไหมคะแต่มาเป็น company keep company เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่มีคำนี้ภาษาไทยใช้คำว่าเพื่อนเลยซึ่งไม่แปลกแต่คำว่าเพื่อนสำหรับครูมันคือต้องเป็นแบบเป็น friend can you be my friend อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเราแยกออกก็จบละนักเรียนก็ไม่ต้องแปลไม่ต้องไปใส่ใจว่าอะไรแต่ครูจะเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆFor many of Church's clients, companionship is all they need. All they need เนี่ยก็สังเกตให้หมดเลยนะคะ All they need ก็คือเป็นทั้งหมดที่เขาต้องการก็คือต้องการแค่นั้นแหละนะคะต้องการแค่นั้นแหละมันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้หรอกนะไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเล่าให้ฟังคุณเป็นใครมาจากไหนผมไม่สนคุณแค่เดินตามผมมาให้ผมไม่โดดเดี่ยวเดียวดายก็พอแล้วโอ้ไม่ได้ง่ายๆนะจริงๆงานเนี้ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันจะไม่เหมาะกับคนที่ช่างคุยหรือคนที่แบบอุ๊ยคุณต้องรู้จักฉันสิฉันเป็นใครมาจากไหนคุณต้องรู้นะฉันน่ะเป็นใครมาจากไหนรู้ไหมอะไรไม่ใช่ต้องเป็นผู้ชายที่แบบดูไม่มีตัวตนนะคะแต่ก็ได้ตังค์นะเนี่ยเขาก็ยืนใช่ไหมยืนเล่นไลน์ยังได้เลยนักเรียนดูดิโอ๊ยงานนี้อยากทำเนี่ยนะคะจะคุยแชทไลน์อะไรก็ไม่มีใครว่าอะไรเห็นป่ะงานไหนบ้างที่นักเรียนคุยไลน์ได้แต่ไม่ถึงกับน่าเกลียดเนาะนิดหน่อย友達がอ้าวtense มาละ tense มาแล้วเนี่ยแหละที่ครูดิวอยากสอนtense มาแล้วนะคะใครไม่รู้ tense นี้ก็จะไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจความลึกซึ้งของประโยคนี้นะคะครูขอโทษขออภัยที่มีเส้นตรงนี้เนาะ I can't help it I don't know how to get rid of it but anyway it says it's been 3 months since my friend died it's been 3 months since my friend died อันนี้เป็น tense อะไรสำคัญไหมเนี่ยครูดิวจะต้องการบอกไปทำไมว่า tense อะไรนะคะแต่บางคนสมมติว่านักเรียนรู้เรื่อง grammar ครูก็จะบอกให้มันเป็น tense อะไรนะ present perfect นะคะอันเนี้ยมีประโยชน์มากแล้วอันนี้อีกอันหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยใช้นะ it's been 3 months 3 years since I graduated ใครเคยใช้ประโยคนี้บ้าง It's been 3 years since I graduated from university present perfect very good นะอันนี้คุณชันชัยจะต้องพูดว่า I think I would be good at it เนี่ยครูขอข้ามช็อตไปเลยนะคะข้ามช็อตไปสอนตรงนี้เลยคุณชันชัยอย่าพูดว่า I think I'm good at it เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณชันชัยไม่ได้ทำไงนะคะประโยคนี้จะแปลงตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะพูดว่า I'm good at it นะคะเราจะพูดอย่างนี้เป็นโอกาสที่นักเรียนจะใช้คำว่า would เลยนะคะ I think I would be good at it นี่แหละนักเรียนถ้าใช้ would ไม่เป็นนะคะเนี่ยกรณีนี้เลยนะ I think I would be good at it นะผมคิดว่าผมคงจะเก่งแน่ๆเลยเนี่ยภาษาไทยเรายังพูดเลยนะคะถ้าประโยคนี้มันจะแปลว่าผมคิดว่าผมเก่งแต่ถ้าเราพูดว่าผมคิดว่าผมคงจะเก่งทำเก่งจะต้องใช้อันนี้ I think I would be good at it เข้าใจไหมคะย่อเหลือ I'd be นะครูอยากจะให้นักเรียนครูจะไม่พลาดโอกาสที่จะสอน นะคะ I think I'm good at it เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันยังไงสมมุติครูบอกว่าฉันคิดว่าฉันเก่งแสดงว่านักเรียนทำสิ่งนั้นอยู่แล้วฉันเล่นเปียโนเก่ง I think I'm good at piano นะ I think I'm good at English นักเรียนพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเข้าใจไหมคะแต่อันนี้มันเป็นการอุปมาประไมยว่าถ้าให้ผมทำอาชีพนี้เหรอผมทำได้ดีแน่ๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำว่า would นะคะคุณชันชัยบอกว่าเนี่ยครูจ้างผมสิถ้าให้ผมทำนะผมทำได้ดีแน่ๆเลยจะต้องพูดอย่างนี้นะคะ I think I would be good at it เข้าใจอย่างเนี่ยคือการใช้ would anyway let's come back here it's been 3 years since I graduated it's been 3 months since my friend died นะคะคือมันเป็นเวลา3 เดือนมาแล้วที่เพื่อนผมเสียนั่นเองก็บอกว่าทำไมก็ไม่พูดว่า my friend died 3 months ago ล่ะคะมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเพื่อนผมเสียไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วมันเน้นว่าเพื่อนผมเสียนะคะ
แต่ถ้าพูดว่า it's been 3 months since my friend died มันคือการเน้นว่าเนี่ยมันเป็นเวลา3 เดือนมาละที่เพื่อนผมเสียไปนะคะมันคนละเซนส์กันเลยคนละความรู้สึกกันเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าบอกว่าทำไมไม่พูดอย่างนั้นทำไมไม่พูดอย่างนี้ก็มันจะพูดอย่างนี้เข้าใจปะนะคะคือเขาจะเน้นว่าเนี่ยมัน3 เดือนมาละที่เพื่อนเสียไปไม่ได้ต้องการจะเน้นว่าเพื่อนผมตายเมื่อ3 เดือนที่แล้วมันคนละความรู้สึกกันนะคะนี่คือเรื่องของความรู้สึกทั้งนั้นเลยเรื่อง tense เนี่ยใช้ประโยคไหนต้องจับความรู้สึกให้ได้นะท่านนักเรียนบอกว่าเนี่ยไม่มีแฟนมา5 ปีละนะ it's been 5 years since I last had a relationship since my last relationship ก็ได้นะคะนะการที่บอกว่ามีแฟนเนี่ยไม่ต้องพูดว่า have a boyfriend อะไรก็ได้นะคะใช้คำว่า relationship ใช่มันเป็นเวลา3 เดือนมาแล้วที่เพื่อนผมเสียไปนะครูจะพูดแบบภาคหนังภาคสารคดีช่อง5นะเพื่อนผมก็เสียไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วตอนนี้ผมมาไหว้ศพเพื่อนที่วัดทุกวันก็เลยต้องจ้างคนนี้มาเป็นเพื่อนด้วยเพราะผมไม่อยากไปคนเดียวใครเคยได้ยินบ้างเวลาเขาพากย์สารคดีในช่อง5เขาจะพูดสำเนียงนี้ใช่ไหม It's been 5 years since my last relationship นะนักเรียนใช้ให้เป็นไปใช้วันนี้ไปตั้งเลยนะใครที่อยากเป็นนักเรียนครูดิวนะคะนักเรียนครูดิวได้ไม่ต่อมี after party นะคะคือสมมุติคุณวิกกี้อย่างเงี้ยโอ้ยครูดิวนี้อยากใช้ประโยคนี้จังเลยขอดูเขียน10 หนIt's been 10 years since I graduated It's been 4 years since my dog died นะ It's been อะไรก็แล้วแต่นะคะ It's been 5 weeks since I last talked to my mom ก็ได้นะคะอันตรงนี้ย่อมาจาก has นะคะครูไม่ถามให้ครูจะบอกให้เลยit has been เนี่ยมันไม่ได้ใช้ยากตรงไหนเลยนักเรียนครูไม่ได้คิดว่ามันยาก okay alright let's get back to the video where is it okay 死んで3ヶ月経っ but I was still in a state of disbelief and I couldn't visit the grave โอ้น่าสงสารตรงนี้แหละที่เศร้านะคะตรงนี้แหละที่เศร้าเดี๋ยวเอาใหม่3ヶ月経つんですけどนะ but I was still in a state of disbelief and couldn't visit the grave นะแต่ผมก็ยังอะไรคะเอามาดูกันผมก็ยังอยู่ในสเตทที่ไม่เป็นรัฐนะคะไม่ใช่เป็นรัฐฉานรัฐอะไรทั้งนั้นนะคะมันเป็นสถานะนะคะ a state of disbelief ก็คือยังอยู่ในสถานะที่ไม่อยากจะเชื่อนะไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนเสียไปน่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเนี่ย I was still in a state of disbelief and I couldn't visit the grave อันนี้แปลว่าอะไรคะผมก็ยังมีความเศร้าใจอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถเดี๋ยวให้นักเรียนแปลก่อนนะคะนะถ้าเป็นสารคดีก็จะพูด สำเนียงนี้เนาะ ครูดูบ่อยแล้วครูชอบพูดตาม I was still in a state of disbelief อันข้างหลังเนี่ยแปลว่าอะไรคะ I couldn't visit the grave ใช่คือยังไม่อยากจะเชื่อใช่คือยังอยู่ในยังอยู่ในโหมดยังไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนเสียไปจริงๆถูกต้อง he's still in denial very good คำนี้มันเข้ามาในหัวเลยนะคะแต่ครูไม่ได้พูดออกมา yeah he's in denial เขายังในใจเขายังปฏิเสธอยู่ว่าเพื่อนเขาไปแล้วแต่ตอนนี้เขารับได้แล้วล่ะนะแต่อันนี้เขากำลังเล่าให้ฟังใช่ไหมเขาใช้คำว่า was เห็นไหมใช้คำว่า was I was still in a state of disbelief and couldn't visit the grave couldn't visit the grave แปลว่าอะไรคะ grave แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าองุ่นนะจ๊ะ ใครอย่าไปแปลว่า grape องุ่นนะคะ grave นี่แปลว่าอะไรคะเป็นคำนามถ้าเป็น adjective จะเป็นอีกความหมายหนึ่งยังไม่อาจไปหลุมฝังศพยังไม่สามารถนะคะไม่ใช่ไม่อาจเนาะนะคะอย่าไปแปลว่าไม่อาจอันนี้แปลว่ายังไม่สามารถนะคะ couldn't visit the grave อันนี้แปลว่าไม่สามารถนะคะ couldn't visit the grave ก็คือเขายังทำใจไม่ได้ถ้าเขาไปหลุมฝังศพนี่คงจะแบบน้ำตาแตกหรือคงจะบังคับตัวใจ
บังคับตัวเองไม่ได้ control ตัวเองไม่ได้คงจะเศร้าสุดๆเขาก็เลยแบบอะไร I couldn't do it I couldn't visit the grave นะคือไม่สามารถผมยอมผมไปไม่ได้จริงๆนะ couldn't visit the grave ดีมากนะคะ grave แปลว่าหลุมศพโอเคว่าไงอีกなんか信じられなくてお墓とか So I asked for Mr. Rental to come with me here เขาเรียกว่า Mr. Rental นะคะกูจะขอดูเวลา1 ชั่วโมง 17 นาทีละจะเกินไหมเนี่ย So I asked for Mr. Rental to come with me here นะผมก็เลยขอให้ Mr. Rental เนี่ยมากับผมอันนี้แปลไม่ยากนะ来られなかったんできっかけにレンタルさんお願いしたと Oh also it's my birthday today I came here for that reason I came for that reason วันนี้ก็มันเกิดผมซะด้วยผมก็มาด้วยเหตุผลนี้แหละเขาคงรักเพื่อนคนนี้มากเลยเนาะคงจะเป็นเพื่อนรักกันจริงๆthe guy must have been whoever died must have been his best friend must have been เห็นไหมคะครูใช้ must have been เพราะว่าเขาตายไปแล้ว今日誕生日なんでそのきっかけでお線香あげに来ました incense sticks คืออะไรคะ to offer my friend incense sticks incense sticks สมมุติว่าครูสมมุตินักเรียนไม่รู้นะสมมุตินักเรียนไม่รู้นักเรียนหลายคนทราบนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่า incense stick แปลว่าอะไรก็ทำแบบนี้มันเป็นคำนามนะคะกดไปที่ images ตรงนี้เลยปั๊บขึ้นมาเต็มไปหมดเลย incense sticks โอ้แปลว่าเทียนใช่ไหมคะนะ incense stick ก็คือทูบนะคะทูบหอม incense sticks โอเคเขาก็มาจุดทูบให้เพื่อนเขาบอกว่าไง Shoji also gets requests from clients who just want someone to listen to them Very good Shoji also gets requests นะคะมีขอให้ request เนี่ยใช้ในอีกวงการหนึ่งได้อีกใครคะที่ขอใครที่มี requests Who else takes requests มีอีกวงการหนึ่งที่ใช้คำว่า request บ่อยนะคะพอเห็นคำว่า request แบบเนี้ยครูดิวนึกถึงอีกวงการหนึ่งสมมุติว่าเขามีคนเขาบอกว่า I take requests อันเนี้ยเขาเป็นอาชีพอะไรเขามีอาชีพอะไรใครทายครูดิวได้ใครทายครูดิวได้บ้างI take requests แสดงว่าบริบทเนี่ยนักเรียนกำลังไปที่ไหนแล้วคนเนี้ยเขาพูดว่า Hello เขาบอกว่า I take requests you know ลูกชายครูมานะคะ I take requests เนี่ยดีมากเป็นดีเจแล้วเป็นอะไรได้อีกคล้ายๆดีเจนี่แหละแต่เป็นอะไรได้อีกดีมากอันที่ครูดิวคิดถึงจริงๆไม่ได้คิดถึงดีเจด้วยซ้ำแต่ดีเจเนี่ยใช่นะคะดีเจนี่ใช่เลย he takes requests แล้วมีอาชีพไหนอีกที่เขาบอกว่าขอกันมาได้นะคะ I take requests ใครอยากอะไร if you're a what ถึงจะ take requests ขออะไรมานะคะถ้าเป็นดีเจก็ขอเพลงใช่ไหมแล้วใครอีกที่เราขอเพลงได้แล้วใครเคยไปนั่งตามคาเฟ่มั่งใครไปนั่งแบบตะวันแดงคาเฟ่หรือแบบmusicians ใช่เป็น musicians ก็ได้เป็นนักจัดกรรมที่ก็ได้เป็น musicians ตามคาเฟ่ก็ได้นะคะหรือเป็นนักร้องก็ได้ใช่ถ้า musician ก็คือ covers musicians มัน cover นักร้องด้วยเนาะ if you're a singer นะ I take request ใครจะขอเพลงอะไรมั่งใช่ไหมสมมติว่าคนไทยพูดว่าไงขอเพลงมาได้นะคะขอเพลงมาได้นะครับผมจัดให้เขาอะไรนะวิทยาสุพรโอภาสใช่ไหมใครรู้จักมั่งนะเป็นซิงเกอร์ใครรู้จักวิทยาสุพรโอภาสมั่งใช่หรือเปล่านามสกุลเนี่ยตายละครูดิวย้อนยุคมากเลยนะหรือครูจำผิดคุณส้มช่วยครูหน่อยวิทยาสุใช่ด้วยวิทยาสุพรโอภาสนะใครยังอยู่ไหมคนเนี้ย
เขาเป็นดีเจที่ดังมากของเมืองไทยตายละครูก็ไปพูดซะยังกับเขาแก่นะคะคุณวิทยาสุพรโอภาสเนี่ยเป็นดีเจที่ดังมากสมัยก่อนครูดีสาวๆนะคะเวลาจะพูดถึงดีเจวิทยุเนี่ยต้องนึกถึงวิทยาสุพรโอภาสก่อนเลยนะคะอันนี้หน้าที่ครูจำได้ ใครนะนะเสียงเขาจะเพราะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะ he has such a unique voice he has such a unique radio voice แล้วก็เขาพูดเก่งแล้วก็เป็นดีเจที่โอ้นะคะเนี่ยสมัยนี้เลยนะวิทยาสุพรโอภาสคือแบบเนี้ยนะคะจะพูดเก่งมาก anyway so I'm sure he used to take requests คุณส้มรู้ มีใครอีกรถแห่คุณพอทุกครั้งเลยเวลาครูดิวพูดอะไรที่ย้อนยุคคุณพอจะบอก I wasn't born yet I know you don't have to remind me รถแห่ก็ขอ request ได้ค่ะครูดิวรู้ด้วยนะรถแห่คืออะไรเคยเห็น มาทีบ้านสะเทือนเลยเนาะขับผ่านหน้าบ้านทีแบบ the whole house shakes มีปัญหาเรื่องหนีภาษีด้วยนะรถแห่เนี่ยนะคะ they don't pay tax anyway let's move on เขาบอกว่าไงนะมีคนขอมาว่าไงคะว่าให้แค่ฟังซึ่งตรงนี้แหละที่ครูชอบนะคะจุดนี้แหละที่ครูรู้สึกว่ามันใช่นักเรียนเสียงทุ้มนุ่มนะคะเดี๋ยวไปเปิดหาฟังเดี๋ยวครูจะไปเปิดหาฟังครูจำลืมเขาไปละมันออกแหบๆนุ่มๆอ่ะวิทยาเนี่ยนะบางครั้งก็แหบๆบางวันก็นุ่มๆแต่พูดแล้วแบบเอกลักษณ์มากเลยอะยังไงก็ต้องรู้ว่าเป็นคุณวิทยาคือนักเรียนคือถ้าคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอ่ะเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสำคัญอ่ะเขาจะคิดทำอาชีพนี้ขึ้นมาไหมครูดิวจะบอกให้ทำไมครูถึงชอบวิดีโอนี้นะคะเพราะมันมาจากความรู้สึกที่เขารู้ใจคนอื่นอ่ะนะคะคือครูดิวจะเป็นคนแพ้ทางคนที่เมตตานะของครูดิวเนี่ยไม่มีความอะไรที่สำคัญในชีวิตมากกว่าความเมตตาแล้วครูคิดว่าความเมตตาเป็นสิ่งที่มันต้องมีอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คนอ่ะนะความเมตตาเนี่ยมันทำให้เขาอะทำงานนี้เพราะเขารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีใครฟังลองดูสิถ้าฉันแค่ไปนั่งฟังเขาพูดพร่ำไปเรื่อยเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาจ้างเขานึกออกไหมคะคือตรงเนี้ย it touched me this is where it touched me นะครูชอบตรงนี้คือเขาต้องคิดอะไรบางอย่างคือเขาเป็นคนดูแบบง่ายๆก็จริงอะดูเหมือนเขาไม่ทำอะไรก็จริงอะใช่ไหมคะเขาก็เนี่ยดูดิก็นั่งอย่างนั้นอะแล้วอะไรอีกเนี่ยนะคือมันมีค่านะนักเรียนการที่เราไม่ต้องไปไหนคนเดียวอะ people don't like being in a situation where their weakness is on display this is so deep this is so deep don't you think นะคะ deep มากเลยนะ people don't like being in a situation where their weaknesses are on display ผู้คนเนี่ยไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ซึ่งความอ่อนแอของเขาจะต้องให้ปรากฏให้ผู้คนได้เห็นออกมานะคะใช่ป่ะเหมือนไหม นะผมก็เลยคิดว่าจะรับจ้างให้ตามอันนี้แต่งเองละไม่ใช่ละนะคือคนเราเนี่ย don't like being เห็นไหม don't like แล้วก็เติมด้วย being เพราะ don't like ก็ต้องมี the verb ตาม ing นะ in a situation where their weaknesses คือความอ่อนแอทั้งหลายเนี่ยนะข้อบกพร่องข้ออ่อนแอจุดอ่อนนะจุดอ่อนของเราไม่อยากให้ใครเห็น on display นะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจุดเป็นจุดประกายให้เขาอะทำอาชีพนี้คนถ้าไม่ดีฟจริงจะไม่พูดอะไรแบบนี้ออกมานะคะเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นนักจิตวิทยาแต่แบบเงียบๆอะอะไรอีกSo they want to talk about themselves to people เขาก็เลยอยากจะคุยเกี่ยวกับตัวเองอะให้คนอื่นฟังแต่อะไรฮะ people ที่อะไร who are completely outside of their usual relationship คือคนนั้นจะต้อง completely outside of their usual relationship ตรงนี้แหละที่มันขายดีตรงนี้แหละเข้าใจป่ะนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนให้เพื่อนไปด้วยเนี่ยเข้าใจไหมถ้านักเรียนพาเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปเห็นนักเรียนร้องไห้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเราคนอ่อนแอแต่ถ้าเขาพาคนแปลกหน้ามาเขาไม่แคร์เพราะว่าเดี๋ยวมันก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วตรงนี้แหละที่คือทำให้เซอร์วิสเนี้ยมีค่า
นะเพราะว่าเป็นคนที่จะไม่ judge เขาถึงจะ judge เขาก็ไม่แคร์เนอะปะ completely outside of เห็นไหมจะต้องเนี่ยเราอ่านเนี่ย outside of outside แล้วก็ใช้ of เนอะ outside of their usual relationships ก็คือความสัมพันธ์โดยปกตินะอย่างเพื่อนเราเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องเราที่เราไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้เป็นไปได้มะมันมีสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เพื่อนเรารู้นะแต่เราอยากเล่าให้คนอื่นฟังมีนะเยอะแยะเลยนะคะจริงๆแล้วเขาเป็น therapist เนาะ自分の話をしたいと。He charges 10,000 yen plus travel costs every time he does nothing for a client เห็นไหมคะ charges ก็ต้องมีตัว s เห็นไหมตรงนี้นะไม่ใช่ he charge นะ he charges 10,000 yen หรือเท่ากับ US $95 US dollars plus travel cost นะคะ travel cost ต่างหากนะจ๊ะไม่รวมอยู่ในนี้นะคะค่าตัว$95ค่าเดินทางอีกต่างหากสมมตินั่ง BTS ก็ต้องจ่ายค่า BTS นะ every time he does nothing for a client ทุกครั้งที่เขาไปทำอะไรคะไม่ทำอะไรให้กับอะไรลูกค้าเห็นไหมนั้นลูกค้าก็เอารูปมาเห็นไหมลูกค้าเอารูปเพื่อนมาให้คนนี้ดูเขาก็แค่ดูก็เนี่ยรูปผมนี่ผมลูกสาวผมอะไรเขาก็แค่ดูแค่นั้นไม่ต้องออกความเห็นใดๆแต่มันทำไม่ได้นะคนเดียวใช่ป่ะถ้าเราไปคนเดียวเราจะทำอย่างนี้กับใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีนะครูว่าSouth China Morning Post Very good. Thank you very much for that. Thank you for sharing that with us. South China Morning Post. Now, I really enjoyed that. Did you enjoy that? นะครูว่ามันเป็นอะไร2 นาทีที่ลึกซึ้งมากนะคะ It's just 2 minutes that was very very deep, very meaningful, very wonderful. It shows compassion.นะครูชอบอะไรที่มัน show compassion ที่มัน show mercy ที่ compassion มากกว่า mercy มันแปลว่าเมตตาแบบเนอะมันอีกคนละคำกัน mercy show some mercy คืออย่าใจร้ายนะแต่ถ้า compassion มันจะเป็นความเมตตาแบบเป็น kindness นะซึ่งนักเรียนบอกอุ๊ยเขาได้ตังค์ครูไม่เห็นจะใจดีเลยแต่มันก็ไม่ใช่เนอะป่ะความใจดีมันอยู่ในการที่เขาแบบคิดตรงนี้ขึ้นมาออกมาตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจไหมคะใครชอบมั่ง so who enjoyed that video because I did นะเรามาดู2 นาทีจะอีกจะครึ่งชั่วโมงครึ่งละนะคะลองมาดูคอมเมนต์กันครูดีว่าจะสอนจากคอมเมนต์ฝรั่งหลายหนละแต่ก็ลืมทุกทีคอมเมนต์นี้บอกว่าไงคะคอมเมนต์นี้บอกว่าไงเขียนมานะว่านักเรียนชอบไหมนักเรียนเขียนกันเข้ามาเลยครูอยากให้นักเรียนออกความเห็นไม่งั้นครูดีจะพูดอยู่คนเดียวระหว่างนั้นครูจะสอนอันนี้ให้นะ he's not doing nothing he's listening which a lot people cannot do เห็นไหมคะง่ายๆแค่นั้นเอง he's not doing nothing เขาไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้มันถูกต้องนะคะเพราะว่ามันเป็น double negative ก็จริง he's listening which a lot of people อันนี้ก็ผิดนิดนึงมันควรจะเป็น a lot of people นะคะ which a lot of people cannot do แล้วก็ไปดูชื่อคนนี้เขาเป็นชื่อแบบไม่ใช่เป็นฝรั่งเจ้าของภาษานะคือหลายคนทำไม่ได้นะการฟังเฉยๆเนี่ยนะโอเคแต่จริงๆมันมีค่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่เขาเป็นโสดมันเยอะนักเรียนจะบอกว่าเดี๋ยวสมัยนี้คนเหงาเยอะก็ไม่ถูกครูว่าคนเหงามันมีมาเยอะนานแล้วแหละนะคะ he's basically a friend for hire นะคือโดยพูดง่ายๆคือเขาเป็นเพื่อนรับจ้างนะคะบริการนี้คนไทยมีมานานแล้วจริงๆนะครูว่าใช่ไหมคะอะไรที่เช่าได้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ฝรั่งเวลาเขามาเมืองไทยแล้วจะมีผู้หญิงคนไทยเดินไปด้วยนะครูว่าที่จริงอันนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไปเรียกเขาว่าเมียเช่านะแต่ครูว่ามันสำคัญกว่านั้นนะคะผู้หญิงเขาเป็นคนแบบซื้อของให้พาไปขึ้นรถอะไรเงี้ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าเราจะหลงทางใช่ไหมมีอะไรอีก simply doing nothing being there for someone can make a world of difference I like this อันนี้เป็นสำนวนที่ฝรั่งใช้บ่อยเลยนะคะ
มาดูสำนวนนี้กันสำนวนนี้มันเป็น expression เป็นสำนวนที่เป็น fix นะคะ a world of difference เนี่ยนะคะคำว่า a world of difference นักเรียนจะไม่บอกว่าโลกเป็นโลกใหม่ไม่ใช่นะคะอย่าไปแปล can make a world of difference ก็คือเนี่ยแปลไม่ถูกนะคะถ้าจะแปลยังไงมันจะเป็นเหมือนนั่นเองว่าเป็นโลกที่ต่างออกไปไม่ใช่นะคะไม่ใช่ a different world นะอันเนี้ยไม่ได้แปลว่า a different world แต่แปลว่า a world of difference คือเป็นสร้างความแตกต่างได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลไอ้ตรงคำว่า world เพราะว่าจริงๆมันแปลว่าแค่นะอะไรแค่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ being there เนี่ยแล้วก็แค่อยู่ตรงนั้นให้เนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยนะมันสร้างความแตกต่างได้เยอะมากโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นตรงเนี้ยมันแปลยากนักเรียนอย่าไปแปลมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้แต่ตีความเอานะโอเค a world of difference เนี่ยจำไปนะคะ a world of difference a world of difference นักเรียนจะไปเจออีกนะครูมั่นใจว่าต้องไปเจออีก a world of difference จะแปลว่าสร้างความแตกต่างได้เยอะทีเดียวไม่ใช่เหมือนเป็นโลกใหม่ไม่ต้องอย่าไปแปลแบบนั้นไม่ใช่เลยนะคะคือโลกนี้แหละแต่มันความแตกต่างได้แบบเยอะแยะนะคะมีอะไรอีกนักเรียนไปดูกันเองแล้วกันครูคิดว่าครูชอบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะพยายามไปหามาให้อีกถ้านักเรียนชอบนะคะมันกำลังพูดถึงคนเราในด้านที่แง่ที่ดูว่าลึกก็ลึกไม่ลึกก็ไม่ลึกนะคะคนขี้เหงาอะนะคะแต่ว่ามันเป็นไอเดียด้วยแหละนักเรียนจริงๆแล้วถ้าใครเป็นคนที่ชอบฟังชอบรับฟังคนอื่นบาร์โฮสต์ใช่ไหมไม่ใช่โฮสต์นะคะโฮสต์ใช่ไหมโฮสต์ HOST เนี่ยเป็นบาร์โฮสเป็นเขาเรียกว่า escort นะบริการที่ผู้หญิงคนไทยให้ก็คือเรียกว่า escort คือไปด้วยอะจริงๆบริการนี้มันมีมานานแล้วแหละนักเรียนมันไม่ใช่อาชีพใหม่มันไม่ใช่อาชีพใหม่ compassion sustains the world indeed amen to that คุณแพคคีนะคะ compassion sustains the world ความเมตตาค้ำจุนโลกนะถ้าปราศจากความเมตตาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าความเมตตาครูดิวขอเทศได้ไหมเหมือนพระเลยไม่เอาละนะคะเทศไปก็เท่านั้นคือจริงๆโควิดเนี่ยมันมาเมื่อเทสความเมตตาของคนเรานะนักเรียนไม่ใช่อะไรหรอกนะคะถ้าทุกคนช่วยกันถึงจะต้องอยู่บ้านใครรวยก็ซื้อข้าวให้คนจนกินช่วยกันก็จะผ่านไปได้นะคะแค่นั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นนะหลายคนรู้ละครูดิวไม่ต้องบอกหรอกครูถามว่าครูดิวเอามะพร้าวเข้ามาขายสวนเนาะ นะคะไปหาอ่านดูกันเองสนุกแล้วก็ได้อะไรเยอะนะแค่คอมเมนต์นี่ก็ได้เยอะละ alright ใครจะคิดนะคะใครจะคิด who would have thought that doing nothing can be doing so much ครูดิวขอเป็นประโยคนี้ทิ้งท้ายไว้ให้เลยนะคะ who would have thought นะครูพูดว่าไง who would have thought that doing nothing can mean so much right I'm not going to write it down now who would have thought that doing nothing by doing nothing you can do so much ใครเขียนให้ครูดิวได้บ้างประโยคทิ้งท้ายก่อนไปใครเขียนออกมาให้ครูดิวได้บ้างคุณยังอยู่ไหมคะ who would have thought that by doing nothing you can do so much ยาวไปเนาะ นะคะใครจะคิดล่ะว่าการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการทำเยอะแยะเลยนะคะครูประทับใจโอเคเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเนาะนะคะแต่ว่านักเรียนต้องทำให้ได้จริงๆนะไม่ใช่ว่า95ไปแล้วไปคุยอะไรเขาฟังเนอะมามันก็ต้องเงียบเราต้องฟังเขาคุยwho would have thought by doing nothing you can do so much excellent ขอประโยคคำถามเครื่องหมายคำถามให้ครูด้วย who would have thought that by doing nothing you can do so much you're actually doing a lot ก็ได้นะ who would have thought that by doing nothing you're actually doing a lot you're doing so much อันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า rhetorical question ครูดิวก็ไม่ได้เนาะก็อยากจะสอนนะคะคำถามแบบนี้มันไม่ได้ต้องการมันทั้งสองคนจริงๆต้องมีเครื่องหมายคำถามให้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะ it's not the end of the world
คำถามแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะ rhetorical question นะเป็นคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบนะจ๊ะนะวันนี้ขอพูดอันนี้ซะเลยนะคะ rhetorical question อย่างเช่นอะไรคะ rhetorical question เนี่ยไม่ต้องการคำตอบwho would have thought นะคะคือมันขึ้นด้วย who นักเรียนมันเป็นคำถามเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเครื่อง question mark ถูกต้องคุณทากาชิเดาใจครูก่อนที่ครูจะพิมพ์เสร็จใช่ไหม rhetorical question นะคะยังไงก็ต้องมีเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่ามันเป็นประโยคคำถามแต่เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบอันนี้แบบนี้เลยนะคะ who would have thought by doing nothing you can do so much นะคะ who would have thought that จริงๆขอคำว่า that ด้วย who would have thought that by doing nothing you can do so much นะคะอันนี้เป็นครูดิวพูดมาเองคือ rhetorical question คือใครจะคิดล่ะเนี่ยนะใครจะคิดล่ะว่าเขาจะทิ้งฉันไปใครจะคิดล่ะว่าอาชีพแบบนี้ก็มีในโลกนะใครจะคิดล่ะว่าการที่เราไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละจริงๆแล้วเราทำเยอะมากนะคะ rhetorical question มีอีกอะไรอีกฉันบอกคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้อันนี้ rhetorical ไหมนะคะอย่าไปตอบนะตอบนี่โดนนะ โอ้ประมาณ25หนได้มั้งครับคุณไม่ได้นะคะไม่ต้องตอบคุณวิกกี้ who would have thought เนี่ยนะคะ who would have thought เนี่ยสำนวนเนี้ย who would have thought เนี่ยมันจะแบบว่าใครจะคิดล่ะเนอะมา who would have thought นะใครจะคิดแล้วว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้น who would have thought that the world would be hit by such a pandemic ใช่ไหม who could have imagined the pandemic a year and a half ago we had no idea that this was going to happen who would have thought all right who cares that's another rhetorical question excellent who cares ใครสนล่ะฉันนี่แหละไม่สน นะคะฉันนี่แหละสนแล้วแต่ตอบก็ได้แต่มันคือ rhetorical question นะ how many times have I told you not to do that นะหรือ when are you gonna learn เมื่อไหร่เธอจะจำสักทีนะเมื่อไหร่เธอจะเข็ดสักที when are you gonna learn this มีอะไรอีก how many times have I told you นะคะไม่ใช่ that นะคะคุณชันชัย how many times have I told you not to do that เห็นไหมคะว่ามันถ้าใช้คำว่า that เนี่ยมันไม่มี verb ช่วยเนาะนะจะต้อง how many times do I have to tell you ก็ได้ฉันจะต้องบอกคุณกี่หนกันนะ how many times ไม่ใช่ time นะ how many times have I told you how many times do I have to tell you how many times am I going to have to say this now how many times do I have to repeat myself for God's sake alright I'm gonna leave you there thank you so much ที่จริงวันนี้ครูดิวเตรียมอย่างอื่นมาให้ด้วยนะคะเปิดให้หอมปากหอมคอเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาสอนอันนี้คราวหน้าคุณจะมาสอนอันนี้มีคนส่งมาให้ครูดิวนะคะดีมากเลยเหมือนกันนะมาอ่านอันนี้ให้ฟังเดี๋ยวครูจะแปะไว้ในกลุ่มให้เรียนอ่านนั่นเองก่อนนะเดี๋ยวครูจะมาสอนให้วันนี้สอนไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณมาก and I'll see you next time I hope you enjoyed today's lesson นะคะแล้วก็ถ้าไปเจออะไรแบบนี้อยากให้ครูดิวมาสอนก็ได้นะแต่วันนี้ได้ไม่เยอะไม่ได้เรียนเยอะมากหนักเท่าไหร่ okay guys thank you so much who would have thought you are not good at cooking I don't know it doesn't make a lot of sense who would have thought that you're not a good cook ก็ได้นะคะ who would have thought that you actually couldn't cook yeah it's alright it makes sense latest I'll see you then thank you very much thank you คุณ Paki thank you Paul I'll see you next time นะคะขอกด subscribe กดแชร์ให้ครูด้วยครูไม่เคยพูดเลยครูเคยลืมทุกทีนะคะปุ่มนี้จ้ะปุ่มนี้ที่ปรารถนานะ click it alright that button is for you to click so click it like that and share it okay share it like this copy that and send it online alright นะคะหมายถึงแชร์ของครูนะไม่แชร์ของคนนี้ไม่ไปแชร์เขาหรอกมีคนดูตั้ง1,800,000แล้ว นะคะ alright guys thank you see you next time good night